हरिः ॐ सहस्रशीरेखा गुरुभः सहस्राक्षः सहस्रपाद स्वभूमिक्तो सर्वतस्प्रतवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् गुरुभ एवेदभ्यो सर्वं जलभूतं यच्च भाव्यम् भूतामृतवसियेषानो सदन्येन तिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायाश्चपुरुखः पादोऽस्य कृत्वा भूतानि देव तस्यामृतं दिवि देवादोर्ध्वपुरैपुरुखः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विकवं जगरामत्सासनानसने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूर्वः स जातो अतियादित्याता पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्जगनात् सर्वभूताः सम्प्रतं बृहदाद्यम् वसोस्तांश्चकरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च तस्माद्जगनात् सर्वभूतानि च सामानि जगनीरे छन्दाग्मुषि जगनीरे तस्माद्यजुष्टसमादजायत तस्मादसवा अजायन्त ये केषु मया दतः गावो जगनीरे तस्माच्चात अजावयः तञ्जगणम्बरे कौक्षन् पुरुषं जातमकरतः तेन देवा अयजन्त साध्यारेखायश्च तत्पुरुषं यदधुः प्रतिधाप्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूर्वोत्तरस्याजितवैश्यः पदव्याघ्रो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षकोशीर्ष्णोद्योः समवर्तत पृथिव्याम्बो मृद्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् चत्पुरुषेण हविखा देवा जगन्मतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यन् ग्रीग्महितमः शरद्भिः सप्तास्यासन् परिधायतैः सप्तसमितः कृताः देवाद्यग्नन्तन्वान अवदनन् पुरुषं पशुं जगनेन जगन्मयजन्त देव सानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्दचितरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अथ ऋग्वेदज्ञानं वा ऋग्वेदश्वेतवर्णस्याद्विभुजो रासवाननः अक्षमालायुगः सौम्यप्रीतश्चाद्यनोद्यतः अथ मन्त्रः ॐ द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रयंसता द्रविणोदा वीरवतिभिसन्नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः अथ यजुर्वेदज्ञानं वा अजास्यः पीतवर्णस्याद्यजुर्वेदोक्षशूद्रदृक् वामे पुलिशपाणिस्तु भूतितो मङ्गलप्रदः अथ मन्त्रः हरिः ॐ इहेत्वोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायतमज्ञ इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीव आयुष्माव
हस्तेन ईशतमाकसग्मो सोऽध्रुवा अस्मिन्गोपतौ स्यात्कव्यजमानस्य पशून् पाहि अथ सामवेदज्ञानम् नीलोत्पलधलाभासा सामवेदो हयानन अक्षमालान्वितो दक्षे वामेकं भूधरस्मृतः अथ मन्त्रः ॐ अगनहायाहि वीताय गृह्णानो अभ्यधाताय निहोता सत्सिवर्हीषि अथ अथर्ववेदज्ञानम् अथर्वणाभिदो वेदो धवलो मर्गणाननः अक्षसूत्रं च खट्वाङ्गं विभ्राणो यजनप्रियः अथ मन्त्रः ॐ शन्नो देवीरविष्ठय आपो भवन्तु पीतये संजोरविश्रवन्तु नः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सौने जय महाराज, जय महाराज, जय महाराज। प्रातः स्मरणीय योगीराज अवधूत श्री संतराम महाराज ने दिव्य अखंड ज्योतना पावन सानिध्य में मां कनकेश्वरी देवी તેમના શ્રી મુખે આપણને સૌને શુદ્ધમાંથી બુદ્ધની યાત્રા કરાવશે. માએ આપણને ગઈકાલે પ્રારંભમાં જ કહ્યું કે બાલકાંડ એટલે શુદ્ધ થવાની એક આખી ક્રિયા. આપણે સૌ જય મહારાજના બાળકો આજે માના સાનિધ્યની અંદર સાચા અર્થમાં મનથી શુદ્ધ થઈ અને માં આપણને બુદ્ધ તરફ લઈ જાય તેવી માને પ્રાર્થના કરીશું. તે પહેલાં સંતરામ મંદિર તરફથી મુરબ્બી અરવિંદ કાકા, અશોક કાકા અને ઇન્દિરા કાકીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ માનું અભિવાદન કરે, પોથીનું પૂજન કરે. જય મહારાજની પ્રેમાળ અનુકંપા સદાય આપણા સૌની ઉપર રહેલી છે. માં કંકેશ્વરી દેવીને હું પ્રાર્થના કરીશ કે આપણને રામકથાના ગંગા સાગરની અંદર આપણને સૌને લઈ જાય. માં
समर्थ सदगुरु योगीराज श्री संतराम महाराज 186 समाधि महोत्सव उपलक्ष्य में दिव्य स्थान में दिव्य सन्निधि में संतों की उपस्थिति में आ स्थान वर्तमान महंत पूज्यपाद श्री रामदास जी महाराज ने पावन निष्ठा में श्री राम कथा बीजो दिवस या ज्योति स्वरूपे सदगुरु विद्यमान है। वास्तव में सदगुरु शरीर में हो कि शरीर छोड़ी दीधेला हो शिष्य माटे सदगुरु ज्योति स्वरूप ज छे। अजवाड़ू आग पण करे छे, पण આગનું અજવાળું દર્શનીય માનવામાં નથી આવતું, જ્યોતનું અજવાળું દર્શનીય માનવા। જ્યોત શાંત છે, સદગુરુ શાંત છે, સદગુરુ પ્રશાંત છે, સદગુરુ મૌન છે। अपना कोई ना गुरु बोलता नहीं અને આપણે કલાકોની કલાકો બોલીને પણ જગતને એ નથી આપી શકતા જે સદગુરુ મૌન રહીને જગતને આપી શકે। ગુરુનું મૌન એટલે એ જીભથી નથી બોલતા એમ નહીં, પણ એમનું ભીતર શાંત છે। જેમ સમુદ્રનું પેટ શાંત છે, કિનારા ઉપર સમુદ્રને જુઓ તો સમુદ્ર ઉછળતો દેખાય, પણ એના કિનારાના ઉછાળાનું કારણ શું? કોણ અંદર બેઠું છે એને ઉપર નીચે કરે? દરિયો કિનારા ઉપર ઉછાળા મારે છે, ખૂબ ઉછળે છે, અને એના કિનારાના ઉછાળાનું મૂળ કારણ સમુદ્રનું પેટ શાંત છે। જેનું પેટ શાંત છે, જેનું મન શાંત છે, જેનું ચિત્ત શાંત છે,
બહારથી આપણે જોઈએ તો બહારથી એ 24 કલાક લહેર કરતા દરિયો તો ક્યારેક ક્યારેક લહેરમાં ન પણ હોય. જ્યારે ઓટમાં દરિયાની લહેર ત્યારે જ દેખાય જ્યારે દરિયો ભરતીમાં છે. તો ભરતીના સમયે સમુદ્ર લહેર કરતો દેખાય, પણ જ્યારે ઓટ હશે ત્યારે સમુદ્રમાં લહેર નથી દેખાતી. પણ જેનું પેટ શાંત છે, જેનું મન શાંત છે, જેનું ચિત્ત શાંત છે, એવા મહાપુરુષો માટે એમ કહેવાયું, આઠે પૌર મન મસ્ત થઈને રેવે પાનભાઈ આઠે પહોર મન મસ્ત થઈને રેવે પાનભાઈ જાગી ગયો તુરિયાનો સતત લહેરમાં છે, એ સતત મસ્તીમાં છે, જેમનું પેટાળ શાંત. દરિયાની વચ્ચે જઈને કોઈ દરિયાને જોવે તો મધદરિયામાં સમુદ્ર બહુ શાંત. અરે તળાવે એટલું શાંત નથી, મધદરિયામાં સમુદ્ર જેટલો શાંત છે એટલું તળાવ પણ શાંત ન હોય. એટલો શાંત હોય છે સાગર, અને એટલે એનો કિનારો લહેર કરે છે. સદગુરુ જ્યોતિ સ્વરૂપ છે, સદગુરુ શાંત છે, સદગુરુ પ્રશાંત છે, કાયમના માટે મૌન છે. પણ મૌન જેનો સ્વભાવ છે, શાંત રહેવું એ જેનો સ્વભાવ છે, એવા મહાપુરુષોને પણ શિષ્યોની જિજ્ઞાસા મુખર બનાવી દે. જેને કોઈ પરિસ્થિતિ મુખર નથી બનાવી શકતી, કોઈ ઘટના જે મહાપુરુષોને મુખર નથી કરી શકતી, બોલવા માટે ઉત્સુક નથી કરી શકતી. એવા મહાપુરુષોને પણ, એવા ગુરુજનોને પણ જો શિષ્યના મનની અંદર એ તત્વને જાણવાની જિજ્ઞાસા જાગે, હું કોનો છું, એ પોતાની આઈડેન્ટિટી મેળવવાની જો ભૂખ જાગે. આપણે તો એનાથી સંતુષ્ટ થઈ જે આપણી પાસે કાર્ડ છે, આપણે કોણ છીએ, કોના છે. પણ હકીકતમાં જેને એ જાણવાની ભૂખ જાગે, એ જાણવાની જેને તલબ જાગે કે મારે એ જલ્દી જાણવું છે, કોના છે, પોતે કોના છે એ જાણવાની જેના અંદર તલબ જાગે, એવા શિષ્યોની જિજ્ઞાસા ક્યારેય જેને બોલવાનું મન નથી એવા મહાપુરુષોને પણ મુખર કરી દે. અને શિષ્યોની આત્મ સ્વરૂપને ઓળખવાની જિજ્ઞાસા, શિષ્યોની પરમાત્મા સ્વરૂપને જાણવાની જિજ્ઞાસા,
એ જિજ્ઞાસાથી જ્યારે મહાપુરુષો મૌન છોડી અને મુખર બની જતા હોય ત્યારે એ એટલી હદે મુખર થતા હોય, એટલી હદે મુખર થતા હોય જ્યાં સુધી એને ઓળખ ન કરાવી દે તું કોણ છો, તું કેનો છો, ત્યાં સુધી ગુરુને બંધ થવાનું મન ન થાય. ત્યાં સુધી એટલે કથાઓ મૌનમાંથી જ પ્રગટી છે. બધી જ કથા અખંડ મૌનમાંથી અખંડ વાણી પ્રગટે. એનું નામ રામ કથા, એનું નામ કૃષ્ણ કથા, એનું નામ સત્સંગ. સામાન્ય રીતે આપણે એવું માનીએ છીએ જે બહુ બોલકા હોય નાનપણથી બહુ બોલકા હોય તો લોકોને એવું લાગે કે આ બહુ બોલકા છે તો અને જો કથા શીખવાડીએ તો બહુ સારી કરી જશે, કારણ કે બોલકા તો છે. પણ આ દર્શન સાચું નથી. જેને રોગ છે બોલવાનો એમાંથી વાતો જ પ્રગટે, ધારા કોઈ દી ના નીકળે. મૌન જેનો સ્વભાવ છે એમાંથી જ ધારા નીકળે. અખંડ મૌનમાંથી અસ્ખલિત પ્રવાહ પ્રગટ્યો છે હંમેશા. પછી સુખદેવજી દ્વારા, તુલસીદાસજી દ્વારા, મીરા દ્વારા, તુકારામજી, કબીરજી, સુરદાસજી, જે કોઈ મહાપુરુષો દ્વારા ધારા પ્રગટી છે એ ધારા અખંડ મૌનમાંથી અવિરત ધારાઓ છે. એવી ધારાએ આ જગતને અદ્ભુત વસ્તુઓ આપી. મૌનમાંથી જો વાણી ના પ્રગટે એ થોડું ઘણું આપી શકે, કદાચ થોડી ઘણી મદદ આપણે કરી શકીએ, કારણ કે માણસ ભગવાનની વાત કરે એટલે કંઈક તો લાભ થવાનો. રામ કથા કે ભાગવત કથા, ભગવત ગીતા લઈને કોઈ આપણી સામે બેસે, એ ખાલી શ્લોક બોલે ને એના અર્થો વાંચી જાય આપણી સામે, તોય કંઈક મળી જશે આપણે. કારણ કે આ દેન એવા મહાપુરુષોની છે, એટલે કંઈક પ્રાપ્ત ચોક્કસ થાય. પણ મૌનમાંથી જ્યારે વાણી પ્રગટે ત્યારે અદ્ભુત આપી શકે. ગ્રંથોનું પ્રાગટ્ય છે ગુરુજનોના મૌનમાંથી અવિરત પ્રગટેલી ધારા. બોલવું એમનો શોખ નથી, બોલવું એમનો સ્વભાવ નથી, પણ જ્યારે શિષ્યોની જિજ્ઞાસા મહાપુરુષોને મૌન રહેવા ન દે અને મુખર કરી દે, ત્યારે આવી અદ્ભુત ધારાઓ પ્રગટે. તુલસીદાસજીને બોલવાની જ ઈચ્છા હોત તો કદાચ આપણી જેમ નાની ઉંમરે 20-25 વર્ષે ચાલુ થઈ જાય. કારણ કે 15-20 વર્ષની ઉંમરે કોઈ શરૂ થાય તો લાંબા સમય સુધી એ આ ક્ષેત્રની અંદર આનંદ કરી શકે, ઘણું કામ કરી શકે. એમની ગણતરી નહોતી કાંઈ કહેવાની, કાંઈ કરવાની, પણ સમાજની જિજ્ઞાસાએ ગોસ્વામીજીને આના માટે પ્રેરિત કર્યા. અને ત્યારે ગુરુત્વના શિખરમાંથી પ્રગટી છે રામકથા. ગુરુપદને
જ્યારે પ્રાપ્ત કરી લે છે, કોઈ પણ મહાપુરુષો જ્યારે ગુરુત્વને પ્રાપ્ત કરી લે છે, પોતાની જ્યોતનું દર્શન કરી લે છે, એ ગુરુપદને પ્રાપ્ત કરે છે, એ ભૂમિકાથી ધારાઓ પ્રગટે, એનું નામ રામકથા. શરીરથી પણ તુલસીદાસજી પાકેલા છે જ્યારે રામચરિતમાનસની શરૂઆત કરે છે, અને અવસ્થાથી પણ પાકેલા છે જ્યારે એ કથાની શરૂઆત કરે છે. તેથી ગુરુત્વમાંથી જે સૂત્રો પ્રગટતા હોય એ સૂત્રો વ્યર્થ જાય જ નહીં. એ 5 વ્યક્તિ સામે બોલાય, 500 ની સામે બોલાય, કે 5000 સામે બોલાય, કે 50,000 સામે બોલાય, પણ ગુરુત્વમાંથી જ્યારે સૂત્રો પ્રગટે ત્યારે એ ક્યાંક ને ક્યાંક વવાઈ જાય. કારણ કે સૂકો દાણો છે ને એ જ અંકુરિત થાય. લીલા ઘઉં વાવી દઈએ તો ઉગે ખરા? જે પોતે જ છોડમાં લીલા છે, પાક્યા નથી. લીલા ચણાને વાવી દઈએ તો ઉગે ખરા? પોતે લીલો ચણો છે, એને વાવો તો એ ઉગવાનો નથી. એ પોતે સાવ સુગંધ હોય, ખખડે હોય, એવો ચણો જ્યારે વાવીએ તો ઉગે. સુકાઈ જાય પછીના ઘઉંને વાવો તો ઉગે. એમ પોતાની પાકેલી અવસ્થામાંથી જ્યારે મહાપુરુષ આ જગતને સૂત્ર આપે તો કેટલાય પાકે. શરીરથી તુલસીદાસજી પાકેલા છે, વિપલથી પાકેલા છે, એટલે કે રામકથાનો ઉદ્ગમ ગુરુત્વ જ છે. સ્વામી તુલસીદાસ મહારાજનું નામ એ ગુરુનામ છે. ગઈકાલે સૂત્રાત્મક રીતે આપણે જોયું કે ગ્રંથથી ગુરુ ઓળખવા અને ગુરુ થકી ગ્રંથમાં પ્રવેશ કરવો, તો ત્યાર પછી ગ્રંથ પ્રત્યક્ષ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે એવું કહી શકાય નહીં, પણ એવું અનુભવી શકાય. સ્વામીજીએ પણ ગ્રંથને ગુરુ માન્યા. એમને 3 ગુરુ માન્યા. તુલસીદાસના એક ગુરુ છે ભગવાન શિવ. ગુરુ પીતુમાં Thank you.
મહાત્મા રૂપે જ્યારે એમને ગુરુ પ્રાપ્ત થયા તો એ બીજા ગુરુ અને ત્રીજા સદગુરુ જ્ઞાન બિરાજજો રામચરિતમાનસને માને એટલે કે ગ્રંથને માને છે, પછી કોઈ બી ગ્રંથ શિવ ગુરુ છે, નરહરિયાનંદજી મહારાજ છે અને રામચરિત માનસ છે. તો ગ્રંથ ગુરુ છે, ગ્રંથ ગોવિંદ છે. એ રૂપમાં ગોસ્વામીજીને ગ્રંથ દેખાયું જ્યારે એમણે રામની ચર્ચા, રામના રૂપની ઓળખ પોતાની આંખથી નહીં ગુરુની આંખથી જ્યારે કરી. અચ્છા, પોતાની આંખથી જ્યારે એમને રામને ઓળખ્યા ત્યારે રામ શું હતા? એ વખતે રામ ધનુષધારી હતા, હાથમાં ધનુષ બાણ હતા, માથે મુગટ હતો, સુંદર મજાના શિંગાર હતા, સાથે સીતાજી હતા. આ રૂપ હતું રામનું. જ્યારે તુલસીદાસ પોતાની આંખને રામને જોતા હતા આંખથી, પણ જ્યારે સદગુરુની આંખથી એમણે રામને જોયા ત્યારે સિયા રામ સબ જગ પોતાની આંખથી ભગવાનને જોનારો પરમાર્થ નથી કરી શકતો, પૂજા કરી શકે. પોતાની આંખથી ભગવાનને જોનાર પરોપકાર નથી કરી શકતો. થોડું ઘણું દાન કરી જાય વાત જુદી છે, પણ માણસ પરોપકારને સમર્પિત ન થાય. માણસ પરમાર્થી ન થાય, જીવન પરમાર્થી ન બને, જીવન પરોપકાર માટે સમર્પિત ન થાય. પોતાના માટે જીવવાનું બંધ કરી અને બીજાના માટે જીવવાનું શરૂ, એ વસ્તુ ત્યાં સુધી ન બને જ્યાં સુધી પોતાની આંખથી ભગવાન દેખાય. ત્યાં સુધી આપણે નાના છીએ, આપણો ભગવાન નાના છે. આપણી આંખથી જ્યાં સુધી ભગવાન દેખાય ત્યાં સુધી આપણે સાવ નાના છીએ, આપણો ભગવાન નાનો છે. જે પોતે નાના છે, ભગવાન નાનો છે, એનાથી પરમાર્થ ન થાય. પરોપકાર આવા જ કરી શકે. યા રામ ભગવાનને જોયા પછી તુલસીદાસજીનો રામ મંદિરમાં સમાયેલો નથી. સદગુરુની આંખથી ભગવાનને જોયા પછી તુલસીદાસજીનો રામ 5 ફૂટનો 7 ફૂટનો નથી. પછી એમનો રામ ધનુષધારી નથી,
પછીના તુલસીદાસજીનો રામ એ કોઈ અયોધ્યાના રાજ પરિવારનો સભ્ય નથી. પછીનો રામ સિયારામ નહીં, સબ જગ જાણે. એવડું મોટું જગત છે એવડો તુલસીદાસજીનો રામ છે. અને આ આંખથી જો કોઈ રામનું દર્શન કરે, એટલે કે ગુરુના અજવાળે કોઈ રામનું દર્શન કરે, જ્યોતના અજવાળે જો કોઈ રામને જોવે, ગુરુની આપેલી આંખથી જ્યારે કોઈ પોતાના ઈષ્ટનું દર્શન કરે તો એનો ઈષ્ટ એવડો છે જેવડું આ જગત. અને પરમાર્થ તો જીવન સમર્પિત તો જ થઈ શકે. તુલસીદાસજીના હૃદયના કેન્દ્રમાં આ જ્યોત સ્થાપિત છે. જીવનના કેન્દ્રમાં જ્યોત સ્થાપવી, કેન્દ્રમાં ગુરુને વિરાજમાન કરવા. ચારેય દિશા, દસેય દિશા અજવાળા કરતી થઈ જાય, પણ કેન્દ્રમાં એમને સ્થાપવા એટલે મુખ્ય 5 વસ્તુ આપણી પાસે હોય છે: શરીર, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. આ 5 વસ્તુ. એમાંથી શરીર અને મન, બુદ્ધિ અને ચિત્ત, આ 4 ચીજો જ્યારે સદગુરુને સમર્પિત થઈ જાય, ઈશ્વરને સમર્પિત થઈ જાય, આ 4 ચીજો જ્યારે સમર્પિત થઈ જાય ત્યારે અહંકારનું નામ નિશાન ન રહે. કેન્દ્રમાં એ અહમની જગ્યાએ ગુરુ મહારાજ બેસે. ખાસ 4 ચીજોનું વર્ણન છે ભાગવતમાં. ભગવાન કૃષ્ણ માટલા ફોડે એટલે આ માટી, મન દૂધ છે, બુદ્ધિ ઘી છે અને ચિત્ત માખણ છે. અને કૃષ્ણ જ્યારે માખણ જ ચોરી લે ત્યારે અહંકાર બનવાની કોઈ શક્યતા જ નથી, ઘી બનવાની કોઈ શક્યતા જ નથી. કેન્દ્રમાં ગુરુ મહારાજ વિરાજમાન કરવા હોય તો, કેન્દ્રમાં આ જ્યોત સ્થાપિત કરવી હોય, એ લોકો માટે જરૂરી છે કે શરીર અને મનને નિવૃત્ત ન રાખે. મંદિરમાં નિત્ય આવી અને આપણે દર્શન કરીશું જ્યોતના, અને કરવા જોઈએ, એ સંસ્કાર છે. પણ જીવનના કેન્દ્રમાં જો જ્યોત સ્થાપિત નહીં થાય તો 10 દિશામાં અજવાળા નહીં થાય. અને અજવાળા નહીં થાય તો આપણી ઈચ્છા નહીં હોય તો પણ આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક અથડાશું, ક્યાંક ને ક્યાંક અટકશું, ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂલો કર્યા કરશું. ચારે તરફ જો અજવાળું થઈ જાય તો ક્યાંય અથડાવાની શક્યતા નથી. તુલસીદાસજીએ હૃદયના કેન્દ્રમાં જ્યોત સ્થાપિત કરી દીધી છે. અને હૃદયના કેન્દ્રમાં જ્યોત સ્થાપિત કરવી હોય તો શરીર અને મનને જાગૃત સ્થિતિમાં ફુરસદ ના આપે. આમે આપણે જાણીએ છીએ જે શરીર કામ ન કરે એ વધારે બગડે છે. ઘરમાં પુત્ર વધુ આવી જાય કે પછી ઘરમાં દીકરી મોટી થઈ જાય, પછી જે માતાઓ કામ ન કરતી હોય ઘરમાં એની શું દશા થાય? પછી એને ઊભું થવામાં તકલીફ થાય, ઊભા હોય તો બેસવામાં તકલીફ થાય, કઈ લેવામાં આળસ થાય, અને એને એવું લાગે કે હવે અવસ્થા થઈ એટલે કઈ નથી થતું. હકીકત એ છે કઈ નથી કરતા એટલે કઈ નથી. જે શરીર ક્રિયામાં હશે એ શરીર બગડવાનું નથી. નિવૃત્ત શરીર રોગથી ઘેરાઈ જાય એવી રીતે નિવૃત્ત મન પણ વિકૃત થઈ જાય.
જેનું મન સ્મરણમાં લાગેલું રહે, જેનું શરીર સેવામાં લાગેલું રહે. શરીર સેવામાં રાખવું, મન સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ. આ બે પ્રયત્ન જો આપણે કરતા રહેશું તો બુદ્ધિ ચિંતનમાં લાગી જશે અને ચિત્ત નિર્મળ થશે. બુદ્ધિ અને ચિત્તની ક્રિયામાં આપણે બહુ પ્રયાસ નહીં કરવો પડે. આપણો પ્રયાસ છે તન અને મનમાં. તન અને મન આ બેને જો નિવૃત્ત ન રહેવા દઈએ તો બુદ્ધિ ચિંતન કરશે અને બુદ્ધિ જેનું ચિંતન કરશે ચિત્ત તદાકાર થશે, ચિત્ત તેવું બનશે. કારણ કે બુદ્ધિ બીબુ તૈયાર કરે. ઢાંચું જ ગોળ હશે આપણી પાસે તો ગોળ પેંડા બનશે, ચોરસ હશે તો ચોરસ બનશે. પણ આપણી અંદર આપણા ચિત્તનો ઢાંચો, આપણા ચિત્તનો આકાર કોણ તૈયાર કરે છે? બુદ્ધિ જેવું વિચારશે ચિત્ત એવો આકાર ધારણ કરશે. બુદ્ધિના ચિંતન ઉપર ચિત્તનો બહુ મોટો આધાર. જેના ચિંતન જ ખરાબ છે, જેના વિચારો જ ખરાબ છે, એને ભગવાન પણ કોઈ દિવસ સુંદર નથી લાગતો. એને જગત સુંદર નથી લાગતું, એને કાંઈ સુંદર નથી લાગતું. એ ભગવાનને એમ કે કાંઈ કોઈ દુનિયા બનાવી તો તને પૂજીને બનાવ, કારણ કે એને ગમતું જ નથી જગત. એને જગત સુંદર નથી લાગતું. ભગવાન એને સુંદર નથી લાગતું. કોઈ તીર્થ એને સુંદર નથી લાગતું, કોઈ જગ્યા એને સુંદર નથી લાગતી. કારણ કે હકીકતમાં વ્યક્તિનું ચિંતન ખરાબ છે, એનો વિચાર ખરાબ છે, એની બુદ્ધિનું ચિંતન ખરાબ હોવાથી ચિત્તનો ઢાંચો ખરાબ બને છે. અને બીબુ જ ખરાબ છે તો બધા પેડા ખરાબ હોય છે. શરીર અને મનને નિવૃત્તિ ના આપવી, એને પ્રવૃત્ત રાખે સત્કાર્યમાં. શરીર સેવામાં લાગેલું રહે નિસ્વાર્થ રીતે અને મન સ્મરણમાં લાગેલું રહે તો બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ ચિંતનમાં લાગી જાય. અને જેટલું સારું ચિંતન હશે એટલો સુંદર આકાર ચિત્ત ધારણ કરશે. અને ચિત્ત સુંદર આકાર ધારણ કરે એટલે એ શ્યામ સુંદર ને ગમી જાય. કારણ કે શ્યામને શું ગમે છે? સુંદર ગમે છે. શ્યામને સુંદર વસ્તુઓ ગમે છે. પોતે ભલે શ્યામ હોય પણ શ્યામને સુંદર વસ્તુઓ ગમે છે. ચિત્ત સુંદર બની જાય એટલે ભગવાન તેની ચોરી કરી દે. ચિત્ત જ ચોરાઈ જાય તો અહંકારની કોઈ શક્યતા નથી. એટલે કેન્દ્રમાં જ્યોત પ્રગટાવવાની રીત છે તન મનને પ્રવૃત્ત રાખો. અને એ રીતે શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ચિત્ત આ ચારેય વસ્તુ જ્યારે પરમાત્માને સોંપાઈ જાય તો ત્યાર પછીના તો સ્વામીજીને રામ સિવાય કાંઈ દેખાય નહીં. કારણ કે પોતાની આંખથી નથી જોતા, સદગુરુની આંખથી જગતને જોવે છે. એવા લોકો માટે જગત જુદું છે. અને પછી જેવું દેખાય છે જગત એ મુજબ ગોસ્વામીજી માનસની રચના કરી. એટલે માનસના દરેકે દરેક પ્રકરણ ઉપાસનાનો ક્રમ આપે છે અને દરેકે દરેક પ્રકરણ ગુરુ પ્રધાન છે. જેમ કે 7 શ્લોકમાં મંગલાચરણ કર્યા પછી અચાનક તુલસીદાસજી ભાષાનું પરિવર્તન કરે. સંસ્કૃતમાં 7 શ્લોકો લખ્યા પછી માતૃભાષામાં, અવધી ભાષામાં એ માણસની શરૂઆત કરે. કારણ કે ગોસ્વામીજીને
સદગુરુનો એવો આદેશ છે. માતૃભાષામાં તમે અધ્યાત્મ ચર્ચા કરો, એનાથી તમને આત્મસંતુષ્ટિ થશે અને પોતાને જેનાથી આત્મસંતુષ્ટિ થાય એનાથી જ જગતની આત્મસંતુષ્ટિ. બાકી જે વાત પોતાને બરાબર બેઠી ના હોય એ વાત આપણે બીજાને કઈ રીતે બેઠા? આપણે વાંચ્યું ખૂબ હોય, આપણે સાંભળ્યું ખૂબ હોય, પણ જે વાત આપણને બેઠી જ નથી એ વાત જગતને કઈ રીતે બેઠે? ભગવાન શિવની આજ્ઞા છે, સદગુરુની આજ્ઞા છે. તુલસીદાસજીએ શિવ અને સદગુરુને અલગ તત્વ માનેલા નથી. જ્યાં શિવ શબ્દ છે ત્યાં ગુરુ માની શકાય, જ્યાં ગુરુ શબ્દ છે ત્યાં શિવ પણ માની શકાય. સ્વામીજીએ એમને અલગ નથી માનેલા. તો ગુરુ આજ્ઞા છે, તમે સમજી શકો એ ભાષામાં તમે માનસની રચના કરો, એનાથી તમને આત્મસંતુષ્ટિ થશે. તો અચાનક ગુરુ આજ્ઞા મુજબ 7 શ્લોક સંસ્કૃતમાં લખ્યા પછી અવધી ભાષામાં ગોસ્વામીજી માનસની શરૂઆત કરે, પણ 5 સોરઠાથી જે શરૂઆત કરી છે એ પણ પૂરી રીતે ગુરુ પરખ એ કારણે માનવામાં આવે કે શરૂઆતના 4 સોરઠાને જો તો 4 સોરઠા એવા છે કે જેમાં એકે સોરઠામાં તુલસીદાસજી વંદન નથી કરતા. એક તો વંદન નથી અને બીજું આ નિવેદન, આ વિનંતી કરી, પણ આ વિનંતી એમને કોને કરી, કયા દેવને, એનું નામ નિશાન. આ તો શબ્દો ઉપરથી આપણે નક્કી કરવાનું રહે કે આ નિવેદન તુલસીદાસજીએ કોને કરેલું હશે. પણ અગાઉના 4 સોરઠામાં નામ નથી અને 4 સોરઠામાં નમન નથી. जो सुमिरत गणनायक करी पर સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. જો સુમિરત સિદ્ધિ હોય, ગણનાયક જે ગણોના નાયક છે, હાથીના મુખ જેવું જેનું મુખ છે, કરીબર બદન, સિદ્ધિ અને બુદ્ધિ આ 2 શક્તિઓ જેમની આજુબાજુમાં બિરાજે છે, એવા દેવ મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો. આટલા બધા સંકેતો આપવા પડે એના કરતા આમ સીધું ગણપતિ કે તો શું તકલીફ હતી? એક શબ્દમાં પૂરું થઈ જાય. પણ નામ નહીં. જો સુમિરત
અને નમન નહીં. આ બે વાત ત્યાં સુધી તુલસીદાસજીએ ન કરી જ્યાં સુધી એ પાંચમા સુરઠે ન પહોંચ્યા. કારણ કે પાંચમા સુરઠામાં ગુરુદેવને એમણે નમન કર્યા તો એની તો શરૂઆત જ બંધવથી કરી, શરૂઆત જ નમનથી કરી. બંધવ ગુરુપદગંજ શરૂઆત જ બંધવથી કરવી દઈ. પણ અગાઉના 4 સુરઠામાં જોઈએ તો ક્યાંય નમન નહીં. દેવતા પાસે તુલસીદાસજી કામ કરાવે છે પણ નમન નથી, પ્રાર્થના કરે છે. કોઈને કે મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો, મારા ઉપર દયા કરો, મારા હૃદયને ધામ બનાવો, મારા ઉપર કૃપા કરો, એટલે કામ ચીંધે પણ નમન કરતા નથી. અને જો ગુરુના ચરણમાં માથું મુકાઈ જાય તો ત્યાર પછી કામ ચીંધવાનું બંધ થઈ જાય અને નમસ્કાર શરૂ થઈ જાય, નતમસ્તક થઈ જાય, વિનમ્ર થઈ જાય. તો 4 સુરઠામાં નમન નહીં અને નામ નહીં એ વસ્તુથી પણ તુલસીદાસજીએ એ સાબિત કર્યું કે જ્યાં સુધી વ્યક્તિ ગુરુમુખી નહીં બને, જ્યાં સુધી એ ગુરુના શરણમાં નહીં જાય, જ્યાં સુધી ગુરુ કૃપાનો અધિકારી ન બને, ત્યાં સુધી પોતાના નામનું જ વજન હોય, એને બીજાનું નામનું મહત્વ જ નથી. એ બીજાના નામથી પણ પોતાનું નામ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે પણ બીજાના નામનું એને મહત્વ નહીં. નમસ્કારનો ભાવ જ એમનામાં નહીં હોય, સમર્પણના સંસ્કાર જ એનામાં નહીં હોય, સેવાની ભાવના જ નહીં હોય. જ્યાં સેવાની ભાવના નથી તો સમર્પણ કેવી રીતે થાય? સેવા ભાવ માણસને સમર્પિત કરે, જ્યાં સેવાનો ભાવ જ નથી એ સમર્પણ કેવી રીતે કરે? અને આ બધું ત્યાં સુધી શક્ય જ નથી જ્યાં સુધી માણસ સદગુરુના શરણે ના જાય. તો જે ગુરુમુખી નથી એ લોકો પૂજા પાઠ ન કરતા હોય એવું નથી. આનાથી એ પણ સાબિત થાય જે ગુરુમુખી નથી, જે ગુરુને સેવતા નથી એ લોકો મંદિરે ન જતા હોય એવું ના બને. જતા હોય, બધાય જાય તો એ જાય, આખું ઘર એકાદશી કરે તો એ કરી લે. આમ સીધો સંબંધ એને એકાદશી ને કઈ ના હોય. બધા લોકો જે સ્થાનના ચમત્કારની વાત કરતા હોય તો એ પોતે દોડી જાય, ઘણા જતા હોય તો એની સાથે પણ જોડાય જાય. અને બધા એમ કે આમાં કઈ નથી તો એ કે આમાં કઈ નથી. તો જે મનમુખી છે એ પૂજા પાઠ નથી કરતા એવું નથી, એના ઘરમાં મંદિર ના હોય એવું ના હોય, એ પૂજા કરતા હોય, એના ઘરમાં મંદિર હોય, એ મંદિરે જતા હોય, એ વ્રત ઉપવાસ હોય રાખતા હોય, આ બધું હોઈ શકે. પણ મનમુખી વ્યક્તિ ક્યારેય બીજાનો થઈ શકતો. એના ક્રિયા કર્મ પર પોતાના સ્વાર્થ સિદ્ધિ માટેના ક્રિયા, એના પૂજા પાઠ પણ પોતાના માટે છે અને એ પણ પોતાની ભૌતિક બરકત માટે, જીવનને સિદ્ધ કરવા માટે નથી, જીવન મેળવવા માટે નથી. અને જો જીવન નહીં મેળવીએ તો જીવનમાં જે કંઈ મળશે એ બધું નકામું. જીવન જ નથી મળ્યું, જેની પાસે જીવન જ નથી એને પૈસો શું કામ? જેની પાસે જીવન જ નથી એને સંપત્તિ મળે એટલે સંપત્તિ ગોઠવે, પોતે જ ગોઠવાડો નથી ક્યાંય. એ પૈસા ગોઠવે, પૈસા ગોઠવે.
કારણ કે જીવન નથી. જેની પાસે જીવન નથી એને ધન મળે એટલે ધનને ગોઠવવું ક્યાં, બસ એ જ વિચાર. ઘરમાં મૂકવું કે બેંકમાં મૂકવું, ખિસ્સામાં રાખવું કે પાકીટમાં રાખવું, એની જગ્યાઓ ફેરવા કરે. પૈસા એ પૈસા ગોઠવા, પણ ન તો પૈસા ક્યારેય ગોઠવાય, ન પોતે આ જગતમાં ક્યાંય ગોઠવાય. કારણ કે જીવન નથી, એને મળેલું ધન નકામું. જેના પાસે જીવન નથી એને મળેલું માન નકામું. એવા લોકોને માન મળે એટલે અસહજ થઈ જાય. એને માન મળે એટલે પોતાને પોતે જ ન જીરવાય, પોતાને પોતાનું વજન રાખે. જેની પાસે જીવન નથી એને કંઈ પણ મળે એનો કોઈ મતલબ જ નથી. એ બધું રાખ છે, કારણ કે જીવન જ નથી.
કારણ કે પોતાના નામનો વજન જ્યાં સુધી મટે નહીં ત્યાં સુધી હરિના નામનો આનંદ આવે નહીં. જ્યાં સુધી પોતાના નામનો ભાર નહીં છૂટે, ભગવાનના નામને જપવાનો સાચો આનંદ ન લે. એક જ નામ અનેક લોકો લે છે, શું બધાને સરખો આનંદ આવે? એ જ રામ નામ કોઈ કલાકો સુધી બેસતા હશે. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. કોઈને 10 થી 15 મિનિટમાં અકળામણ થતી હશે, ઊભું થઈ જવાની. ભગવાનના નામમાંથી, જપમાંથી, સુમિરનમાંથી એને છૂટી જવાની ઈચ્છા થતી હશે કે આપણે જલ્દી છૂટીએ. એ પણ રામ નામ જપે છે જેને જલ્દી છૂટવું છે. એ પણ રામ નામ જપે છે કે કલાકો સુધી જપે છે. જેને પોતાના નામનો વજન છૂટી ગયો એને હરિના નામમાં કલાકોના કલાકો સુધી આનંદ આવે. જેને પોતાની કથા છૂટી ગઈ હોય એને ભગવાનની કથામાં કલાકોના કલાકો સુધી આનંદ આવતો. બાકી પોતાની જ કથા લાંબી હોય જેને ભૂલથી એક પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય તમે અહીંયા શું કરો છો તો એ પરદાદાથી ચાલુ થાય. ત્યાંથી નિષ્ઠુર કહાની ચાલુ કરે અને એવો આગ્રહ હોય કે એમની પૂરી વાતને આપણે સાંભળીએ અને ધ્યાનથી સાંભળીએ. પણ આપણે એમની સામે જો રામની કે કૃષ્ણની વાત કરશો તો એને નહીં સાંભળી શકે. કારણ કે પોતાની કથા જેને મહત્વની હશે એને ઈશ્વરની કથામાં આનંદ ન આવે. જેને પોતાના નામનો વજન હશે એને ભગવાનના નામનો આનંદ ન આવે. જેને પોતાની પ્રતિષ્ઠા મહત્વની હશે એ સાચા અર્થમાં નમન નથી કરી શકતા. ભલે દંડવત કરે પણ એ સાચા અર્થમાં નમન નથી કરી શકતા. આ બધું જ ત્યાર પછી જ શક્ય છે જ્યારે માણસ એક ચરણોમાં સમર્પિત થાય.
એટલે શરૂઆતના ચારેય સોરઠા એવા છે. વિનંતી કરી કે આપ મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો, પણ નામ ના આપ્યું કે આ અનુગ્રહ હું ગણેશ પાસે માંગુ છું. અનુગ્રહ અનુગ્રહનું રૂપ જબરજસ્તી મારું કલ્યાણ કરો. માગણી અદભુત છે, મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો. શ્રી ગણેશને કહે છે કે મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો, એટલે કે જબરદસ્તી મારું કલ્યાણ કરો. તમે વિઘ્ન હરતા દેવ છો, તમે વિઘ્ન હરતા હોવાથી જો તમે ઈચ્છો તો તમે વિઘ્ન કરતા પણ બની શકો. એટલે મારું મન જો ભગવાન તરફ જતું હોય તો વિઘ્ન હરતા બનો, અને મારું મન જો ભગવાનથી દૂર દૂર ભાગતું હોય તો વિઘ્ન કરતા બનો. ન જવા દો મને. મારે ભૂલવું હોય ભગવાનને તો વિઘ્ન કરતા બની જાઓ, અને મારે ભજવું હોય ભગવાનને તો વિઘ્ન હરતા બની જાઓ. જબરજસ્તી મારું કલ્યાણ કરો. મને છોડવા ન દો ભજન, મને ચૂકવા ન દો સમય. હું ના માગું તો પણ ભગવાન તરફ મારી ગતિ થાય. આવો મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો. 2 વખત ગણેશને યાદ કર્યા. શરૂઆતમાં જ પ્રથમ શ્લોકમાં જ ગણેશ આવી ગયા હતા. અહીંયા ફરી વખત સ્વામીજી ગણેશને યાદ કર્યા પ્રથમ સોરઠામાં. કારણ કે ગણેશનો જે આકાર છે, ચહેરો, એ હાથીનો ચહેરો છે, હાથી જેવું મુખ છે. હકીકતમાં ગણપતિ હાથી જેવા નથી, પણ પ્રાણીઓની સૃષ્ટિમાં સૌથી વધારે તાકતવર કોઈ પ્રાણી હોય તો એ હાથી છે. સૌથી વધુ શક્તિશાળી છે હાથી. સિંહ પણ ડરે હાથીથી. જ્યાં હાથી પહોંચી જાય ત્યાં સિંહ કદાચ 5-10 હોય તો પણ સિંહ ત્યાંથી નીકળી જાય. કારણ કે હાથીની તાકાત વધારે છે, એનું કદ મોટું છે. આથી સિંહને સૂંઢમાં લઈ અને ફેંકી દેતું. હાથી બહુ શક્તિશાળી છે. સિંહ પણ એનાથી સાવધાન રહે અને ડરે. અને સાધકના જીવનમાં હાથી જેવો કોઈ તગડો દોષ હોય, હાથી જેવો કોઈ તાકતવર દુર્ગુણ હોય તો માણસના જીવનમાં અહંકાર છે. અસલમાં વિઘ્ન કોણ કરે? અહંકાર જ વિઘ્ન. સાધકને ક્યાંય અવરોધ થતો હોય, અહંકાર આવ્યા પછી સાધક અટકી જાય. અને માણસના સામાન્ય જીવનમાં જેનામાં અહંકાર હોય છે એ લોકોની પ્રગતિ રોકાઈ જાય છે. આપણે જાહેરમાં પણ આપણે દેખી શકીએ. સામાન્ય જીવનમાં પણ માણસ અહંકારી હશે તો એનું વ્યક્તિત્વ કોઈને ગણશે નહીં. કોઈ ગમે તેવા સુંદર હોય, રૂડા રૂપાળા હોય, ધનવાન હોય, વિદ્વાન હોય, પણ જો અહંકારી હોય તો આપણે શું લેવા દેવા? એમના ઠેકાણે આપણા ઠેકાણે. એનો અહંકાર આપણે સ્વીકારવાના જ નથી. અહંકારી માણસની ખૂબીને પણ કોઈ સ્વીકારતું નથી. અહંકારી માણસની મદદ પણ આપણે જોતી નથી. અહંકારી માણસનો એક પ્રકારની દુર્ગંધ છે. સૌ કોઈ એનાથી અંદર રાખવા માંગે છે, કારણ કે એ અહંકાર. અહંકાર જ વિઘ્ન કરે છે. અને અહંકારના 2 રૂપ છે. એટલે અહીંયા 2 વખત ગણેશ યાદ કર્યા. 2 રૂપ છે અહંકારના. એક રૂપ પ્રગટ છે અને બીજું રૂપ
આપણે બોલતા હોય તો આપણી વાતોમાં અહંકાર બહાર આવે. ઘણી વખત અહંકારી માણસ એમ બોલે, આપણે દેખાડી દેશું, આપણે કાંઈ એમ નથી, આપણે કાંઈ ઓછા નથી, આપણે કાંઈ કમ નથી. એ શું સમજે છે એના મનમાં? તો આ આપણી ભાષામાં આવ્યું અહંકાર. માણસની આંખમાં અહંકાર આવે, માણસની ચાલમાં અહંકાર આવે, અહંકારપૂર્વક આપણે ચાલતા હોય તો આ બધા અહંકારના પ્રત્યક્ષ રૂપો છે. અને પ્રત્યક્ષ રૂપ અહંકાર જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી બહુ ખતરો નથી. પણ માણસમાં દેખીતો અહંકાર ન હોય અને અંદર નક્કી કરી લીધું હોય કે આપણે કઈ કમ નથી, એ સૂક્ષ્મ અહંકાર, એ બહુ જબરજસ્ત છે. દેખીતો અહંકાર નાનો છે અને ન દેખાતો અહંકાર બહુ જબરજસ્ત છે, જેને મનમાં પડે. આયોજનબદ્ધ રીતે માણસ કોઈને પછાડી દે ત્યારે એના અંદર સૂક્ષ્મ અહંકાર કરે. તો ગણેશ બહુ સુંદર છે, અતિશય સુંદર છે ગણપતિ તો. પણ ગણેશનો આકાર હાથી જેવો દેખાડી અને આપણા ઋષિમુનિઓએ આપણને એ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે કે અહંકાર નામનો દોષ જો તમને અવારનવાર અટકાવી દેતો હોય અને વિઘ્ન કરતો હોય તમારા જીવનમાં, તો સૌ પ્રથમ ગણેશની ઉપાસના કરો. કોણ ગણેશ? તુલસીદાસજીના ગણેશ ગુરુ સિવાય બીજું કોઈ નથી. ગણેશના હાથમાં અંકુશ છે, એટલે કે જ્યાં સુધી અહંકાર ખતમ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી વ્યક્તિએ સ્વતંત્ર જીવનની ઈચ્છા છોડી અને સદગુરુના નિયંત્રણમાં રહેવું જોઈએ, અંકુશમાં રહેવું જોઈએ. ત્યાં સુધી ગુરુ ગણેશના નિયંત્રણમાં રહેવું જોઈએ. સ્વતંત્ર જીવવાનો અધિકાર બધાને નથી, કારણ કે માણસ સ્વતંત્રતાને ઓળખતો જ નથી. જે સ્વતંત્ર જીવવા જતા સ્વચ્છંદ બની જતા હોય એને સ્વતંત્રતાનો અધિકાર નથી. સ્વતંત્ર જીવવાનો અધિકાર એને જ છે જે વ્યક્તિ આત્મશાસિત હોય, એ સ્વતંત્ર જીવે. જેને જમાનો બગાડી ન શકે એને સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે. દુનિયાના હવામાન સાથે જે લોકો બગડે નહીં અને બદલે નહીં એવા બની ગયા હોય એને સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે. જે લોકો સ્વચ્છંદ થઈ જતા હોય, જેની બગડી જવાની શક્યતાઓ હોય, એને ગુરુ સ્વતંત્રતા નહીં આપે. એને ગુરુ પોતાના છાંયડે રાખશે, પોતાના ખોળામાં રાખશે, પોતાની સીધી દેખરેખમાં રાખશે, પોતાના નિયંત્રણમાં રાખશે અને એવી રીતે રાખી અને આપણને ગુરુ એવા બનાવી દેશે કે જમાનો ન બગાડી શકે એવા આપણને મઢી લીધા પછી એના એ મહાપુરુષ આપણને સ્વતંત્ર જિંદગી આપી દેશે કે હવે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાઓ. કવચ પહેરાવ્યા વગર ગુરુ કોઈને સ્વતંત્રતા નથી આપતા. પોતાની મરજીથી જે ગુરુથી દૂર થઈ જાય, પોતાની મરજીથી જે લોકો સ્વતંત્ર જીવવા માટે નીકળી જાય કવચ પહેર્યા વગરના, તો એનું કઈ નક્કી નહીં. એક ગુરુમુખી કહેવાતા પણ હોય અને જમાનાની સાથે સાથે બગડતા પણ. બાકી સદગુરુ જેને સ્વતંત્ર જિંદગી આપશે એ દુનિયાના ગમે તે ખૂણામાં જાય, એ કોઈ દિવસ બદલતા જ નથી. મેરું ડગે પણ મન ડગે નહીં ભાઈ. એને જમાનો બદલતો નથી. જેને સદગુરુ એ સ્વતંત્રતા આપી. વાતાવરણ એને નથી બદલતું, કારણ કે વાતાવરણને એ બદલી શકે એટલે વાતાવરણ એને નથી બદલતું. દરિયાનું પાણી આકાશમાં ગયું અને આકાશમાં વાદળ બંધાણા અને વાદળ જ્યારે ગર્જના કરી, એ ગર્જના સાંભળી અને દરિયાએ
વાદળને એમ કહ્યું કે હજી હમણાં તું માગીને મારી પાસેથી લઈ જાશ પાણી, મારી ઉપર ગર્જના કરતા તને શરમ નથી આવતી? તું કઈ જગ્યાએ ગર્જના કરે? અભી ले गयो माग कर ऊंचे चढ़ो चिकन, अरे वो काले बादल मोही पर गरजन, महाराज ઉપર પાણી હતું જ નહીં તારી પાસે, તું મારી પાસેથી પાણી માગીને લઈ જાશ અને મારી ઉપર ગર્જના, તને શરમ આવવી જોઈએ. એટલે વાદળે કહ્યું મને બરાબર ખબર છે કે હું હમણાં તમારી પાસેથી માગીને પાણી લઈ ગયો, પણ હું ગર્જના કરું છું એનું કારણ એ છે કે મેં ખારું પાણી લીધું છે, હું મીઠું બનાવીને વરસાવી શકું છું, તેથી મને ગર્જવાનો અધિકાર, મને ગર્જના કરવાનો અધિકાર છે, કારણ કે હું ખારું લઉં છું અને મીઠું બનાવીને વરસાવી શકું છું. કોઈ પણ ગુરુમુખી આ ખારા સંસારમાં રહે, ખારા સંસારમાં ફરે, ખારા સંસારના અનાજ પાણીને ગ્રહણ કરે, પણ એની પાસેથી જે નીકળે એ મીઠા અમૃત સિવાય બીજું કઈ નથી. રહે છે ખારા સંસારમાં પણ એ આપે છે સતત અમૃત, એ લે છે ખારા જગતમાંથી, એ ખાઈ પીવે છે, એ આ બધું ખારા સંસારમાં ઉગે નહીં, પણ એ જગતને અમૃત સિવાય કઈ નથી. કારણ કે સદગુરુએ એને મઢી દીધા, મઢેલા પોતા બગડે નહીં. એને હવામાન લાગે છે, એટલો કાગળ હોય તો પલળી જાય, બગડી જાય, ઝાંખા પડી જાય, તડકો લાગે તો એ ઝાંખા પડી જાય, પણ સદગુરુએ જેને સ્વતંત્રતાનો અધિકારી બનાવ્યો હોય એ ગમે ત્યાં ફરે, એ ઝાંખા પડે નહીં, એ બગડે નહીં, એ કમજોર થાય નહીં. તો જ્યાં સુધી સ્વતંત્રતામાં બગડી જવાની શક્યતા છે ત્યાં સુધી સદગુરુના અંકુશમાં રહેવું જોઈએ, ત્યાં સુધી ગુરુના નિયંત્રણમાં રહેવું જોઈએ, અથવા ગુરુજનોના નિયંત્રણમાં રહેવું જોઈએ, વડીલોના નિયંત્રણમાં રહેવું જોઈએ. ત્યાં સુધી સ્વતંત્રતાની ઈચ્છા ન કરવી એ પોતાના હિતમાં. જ્યાં સુધી ઈંડાના અંદર ભરેલું પાણી છે ત્યાં સુધી એ પાણીએ ઈંડાના કવરમાં જ રહેવાય. ધીરે ધીરે જેમ જેમ સેવન થતું જશે એ ઈંડાનું, એ જેનું ઈંડું છે એના દ્વારા એનું સેવન થતું જશે, તો ધીરે ધીરે ઈંડાની અંદર ભરેલું પાણી એ પાણી મટીને પક્ષી બની જશે. જેનું હશે ચકલી બનશે, કબૂતર બનશે, એ જેનું ઈંડું હશે એના અંદરનું પાણી એ પક્ષી બની જશે. એ પક્ષી બની જાય એટલે એની મેળે દિવાલો નબળી પડી જાય, એની મેળે ઈંડાનું જે કવર છે એ કવર એની મેળે નબળું પડી જાય અને પક્ષીની તાકાત વધી જાય, પક્ષીનું કદ વધી જાય, અને પક્ષીનું કદ વધે, ઈંડાના કદ કરતા અંદરના પક્ષીનું કદ વધે. સીધી વાત કે એ ઈંડું એને તોડવું ન પડે, એને ફોડવું ન પડે, એ પોતાનું કદ વધી જાય એટલે એ ઈંડું એ કદ વધવાથી એમાં સમાય નહીં અને કવર કમજોર થઈ જાય અને કવર એને છોડી દે અને પક્ષી બનીને બહાર આવી જાય અને એ સ્વતંત્ર આકાશમાં જેટલું ઉડવું હોય એટલું એ ઉડવાનો ત્યાર પછી હકદાર છે. એમ જ્યાં સુધી જમાનો આપણને બગાડી શકે એવા આપણા નબળા મન છે ત્યાં સુધી સદગુરુના નિયંત્રણના કવરના અંદર રહેવામાં જ કર્યા. જેમ જેમ કદ વધી જશે, જેમ જેમ પરિપક્વતા આવતી જશે એમ સદગુરુ પણ એમના નિયંત્રણનું જે કવર છે એને હટાવતા જશે, એને દૂર કરતા જશે અને એ મૂકી દેશે
કે તમે સ્વતંત્ર જગતમાં જ્યાં જેમ કરવું હોય તેમ કરો. એટલે ગણેશના હાથમાં અંકુશ છે અને તુલસીદાસજી ગુરુ ગણેશને નિવેદન કરે છે, મારું જબરદસ્તી કલ્યાણ કરો. મારી લાયકાત વગર હું સ્વતંત્રતાને જંખું તો પણ મને ન આપશો. પરાણે મારું કલ્યાણ કરો. અનુગ્રહ એટલે જબરદસ્તી કલ્યાણ. બાળકને સ્નાન નથી કરવું પણ માં એને જબરદસ્તી પકડીને નવડાવી દે. એ રડતું રે, એને નાવું છે નથી નાવું, એનાથી માને કોઈ સંબંધ નથી. માને એક જ વાતથી સંબંધ છે કે મારે તને સ્નાન કરાવવું. તું રડે તોય ભલે અને તું હસે તોય ભલે, માને કોઈ ફરક નથી એનાથી. એ પરાણે પકડીને એને સ્નાન કરાવી દેશે. અને બાળકને એવું લાગે કે મને હેરાન કરે છે, મારે નથી નાવું, મને હેરાન કરે. પણ નાયેલું જોયેલું બાળક સ્નાન કરાવી દીધે પછી માં એને સરસ કપડા પહેરાવે, સરસ શ્રૃંગાર કરે અને એ બધું કરેલું બાળકને જોવે એટલે કોઈ પણ પિતાને મન થઈ જાય કે એને હું ફરવા લઈ જાઉં. અને પછી પિતા એને ફરવા લઈ જાય, તું સરસ નાઈ ધોઈને તૈયાર છો, ચાલ હું તને ફરવા લઈ જાઉં. અને જ્યારે એ બહાર જાય ત્યારે બાળકને ખ્યાલ આવે કે માં મને હેરાન કરવા નહોતી માંગતી, મને નિહાલ કરવા માંગતી હતી. એમ સદગુરુ ક્યારેય એવું વિચારતા નથી કે આપણે આપણું કલ્યાણ ઈચ્છીએ છીએ કે નથી ઈચ્છતા. એકવાર ગુરુ જેને અપનાવી લે એને સારું લાગે તોય ભલે, એને કડવું લાગે તોય ભલે, પણ ગુરુ એનું કલ્યાણ કરે, છૂટકો કરે. ગુરુ એને અધિકારી બનાવે. ગુરુની દેખરેખમાં જ્યારે માણસ કેળવાઈ જાય, જ્યારે અધિકારી બની જાય અને ત્યાર પછી જીવન પરમાર્થિક થઈ જાય, જીવન જગતની સેવામાં લાગી જાય, પરોપકારમાં લાગી જાય, ત્યારે ખ્યાલ આવે કે સદગુરુ હેરાન કરવા નહોતા માંગતા, એ પણ આપણું કલ્યાણ કરવા માંગતા હતા, નિહાળ કરવા. કરવું અનુગ્રહ છું બુદ્ધિ રાશિ શુભ ગુણ સદના. બીજા ચોરથામાં ભગવાન સૂર્યદેવના ચરણમાં ગોસ્વામીજી નિવેદન કરે, આપની કૃપાથી મૂંગો બોલતો થઈ શકે, આપની કૃપાથી પંગુ પહાડો પર ચડી શકે, પણ મારી કૃપા નથી જોતી. મૂક હોય બાચાલ પંગુ ચડે ગિરી બરગહન. મૂંગો બોલતું તમે કરી શકો. બાળક જન્મે ત્યારે બોલતું નથી, બાળક જન્મે ત્યારે ચાલતું નથી. જેમ જેમ સૂર્યપ્રકાશ એને પ્રાપ્ત થતો જાય, એના અંગોનો વિકાસ થતો જાય, માણસ બોલતા શીખે અને ચાલતા શીખે. આટલું સૂર્ય કૃપાથી થાય. પણ ગોસ્વામીજી કહે મારે કૃપા જોતી નથી. કેમ કૃપા નથી જોતી? તે કૃપા તો છે એટલે અમે બોલતા શીખી ગયા, પણ શું બોલવું એની ખબર નથી. કૃપા તો છે, અમે ચાલતા શીખી ગયા, પણ હવે ચાલી અને આ પગથી જાઉં કઈ દિશામાં એની ખબર નથી. વાણી અમને મળી ગઈ, અમે બોલતા શીખી ગયા, પણ શું બોલવું એની ખબર નથી. તુલસીદાસજીના મતે ભગવાનના નામ સિવાય કઈ બોલવું, ભગવત ચર્ચા સિવાય કઈ બોલવું, એને તુલસીદાસજી બોલવું માનતા જ નથી. માનસમાં એને બકવું જ માનવામાં આવે, એને બોલવું માનવામાં જ નથી. પરશુરામજી જેવા અવતાર માટે પણ તુલસીદાસજી આ સંત વાત કરે.
ભૃગુપતિ બકઈ કુઠાર પરશુરામજીને ખોટું લાગે તો ભલે લાગે, એની ચિંતા કર્યા વગર 24 અવતારમાં જે અવતાર છે એના માટે પરશુરામજી માટે ગોસ્વામીજી શબ્દ વાપરે કે પરશુરામજી બોલતા નથી, ભૃગુપતિ બકઈ ઉઠાર ઉઠાય. પરશુરામજી બકવાસ કરે. જ્યારે રામને ન કહેવાય જેવા શબ્દો પરશુરામજી બોલે ત્યારે તુલસીદાસજી રહી ન શકતા. બકઈ ઉઠાર ઉઠાય. રામ બોલવું, રામના માટે બોલવું, ઉદ્ધારક બોલવું, કલ્યાણમય બોલવું કે ભગવાનનું નામ બોલવું, એ જ બોલવું છે. અને એટલે મહાપુરુષોનો એક એવો નમ્ર પ્રયાસ હોય છે કે સંસારની વાતો ઠીક છે, આપણે જગતના વચ્ચે રહીએ છીએ તો આપણે કરવી પડે, લોકોની વાત સાંભળવી પડે, વાત કરવી પડે, એને જવાબ આપવો પડે, પણ સંસારની વાતો એક વાત એક વખત અને વ્યવસ્થિત રીતે, સંસારની વ્યવહારની જે વાતો છે એ વાત એક વખત વ્યવસ્થિત, વધારે પડતા શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યા વગર પણ એક વખત વ્યવસ્થિત રીતે, પણ જે વાત ભગવાનની છે, ધર્મની છે, ગ્રંથોની છે, શાસ્ત્રોની છે, તો એક વાત લાખો વાર કરવામાં પણ કોઈ વાત નથી. ત્યાં સુધી જ્યાં સુધી બરાબર બેસી ન જાય ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી આપણા જીવનમાં એ વાત ન ગોઠવાઈ જાય ત્યાં અનેક વાર વાંચીએ, અનેક વાર આપણે બોલીએ અને સાંભળીએ, પણ એ વાત ક્યાં સુધી બોલવાની, ક્યાં સુધી સાંભળવાની, ક્યાં સુધી વાંચવાની, જ્યાં સુધી જીવનમાં ગોઠવાઈ ન જાય ત્યાં, હજારો વખત ગોઠવાઈ જાય ત્યાં સુધી, જીવનમાં જડાઈ જાય ત્યાં સુધી. તો સૂર્ય કૃપા તો છે. અમે બોલતા શીખી ગયા, અમે ચાલતા શીખી ગયા, પણ હવે ગોસ્વામીજીને એવી કોઈ કૃપાની જરૂર નથી કે અમે બોલતા શીખીએ, અમે ચાલતા શીખીએ. તો હવે જરૂર શેની છે? તુલસીદાસજી કહે હવે તો દયાની જરૂર છે. દ્રવૌ સકલ કલિમલ દહન, હવે દયાની જરૂર છે. કેવી દયા જોઈએ છે? સૂર્ય બોલતા કરી શકે, સૂર્ય મૂંગા ન કરી શકે. જેના ઉપર સૂર્ય કૃપા હશે, જેનો સૂર્ય પ્રબળ હશે, ચલો જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ દેખો તો જેનો સૂર્ય પ્રબળ હશે એની વાણી પ્રખર હશે, કારણ કે સૂર્ય બોલતા કરે. જેનો સૂર્ય તેજ હશે એની બોડી લેંગ્વેજમાં પણ એની ઓળખ છે. જેનો સૂર્ય તેજ હશે, ગ્રહની રીતે, જ્યોતિષની રીતે પણ જેનો સૂર્ય સારો હશે એ ધીમે ન ચાલે, એની સાથે ચાલવામાં પણ તકલીફ પડે. એના પગમાં જોર હોય, જેનો સૂર્ય સારો હોય એના પગમાં જોર હોય, એ ધીમે ન ચાલે, એના આડાવડા પગ ન પડે. અમુક લોકો ચાલે તો આપણને એમ લાગે મંદ બુદ્ધિ હોય એવા લાગે, કે પગ ઠેકાણા વગર પડતા. લયબદ્ધ રીતે ન ચાલતા હોય અને ચાલવામાં લયબદ્ધતા ના હોય. ટૂંકમાં પાગલની જેમ ચાલતા હોય, એમાં ગતિશીલતા ના હોય, લયબદ્ધતા ના હોય. પણ જેનો સૂર્ય સારો હોય એ ચાલે એટલે એમાં ગતિશીલતા. કદાચ એમની સાથે રિધમ વગાડવામાં આવે
તો એ રિધમની સાથે ચાલતા એવી સરસ લયબદ્ધતા હોય. ઉતાવળ હોય કે ના હોય, એને જ્યાં પહોંચવું છે ત્યાં એને કામ હોય કે ન હોય, પણ એ ધીમે ન ચાલે. ઊભા રહી શકે પણ ધીમા ન ચાલી શકે. એ જેની સૂર તેજ છે, એની ઓળખ છે. તો સૂર્ય ચાલતા કરે, સૂર્ય પંગુ ન બનાવી શકે. સૂર્ય બોલતા કરે, પણ સૂર્ય કોઈ દિવસ બોલતા ને મૂંગા ન કરી શકે. હવે આવી અવળી માગણી તુલસીદાસજી જે સૂર્ય પાસે કરે એ સૂર્ય આકાશવાળો સૂર્ય ન હોય, એ સૂર્ય સદગુરુ જ હોય. અવળી માગણી. ગુરુજનોને પણ સૂર્ય માન્યા છે આપણા ધર્મ ગ્રંથોએ. સૂતજી માટે સૌનકજી ભાગવતમાં બોલેલા છે, કોટી સૂર્ય સમપ્રભા અજ્ઞાન દ્વાંત વિધ્વંસ કોટી સૂર્ય સમપ્રભા. આ શબ્દો મહાપુરુષો માટે છે, ગુરુજનો માટે છે. આકાશનો સૂર્ય ગતિ આપે, પંગુ ન બનાવી શકે. આકાશના સૂર્ય વાણી આપી શકે, એ મૂંગા ન બનાવી શકે. પણ તુલસીદાસજીની માગણી એ છે જ નહીં કે મને વાણી આપો. એમની માગણી છે જ નહીં કે મને ગતિ આપો. એમની માગણી એવી છે, મુખ હોય વાચાળ. અમે વાચાળ થઈ ગયા છે મહારાજ, હવે તમે અમને મૂંગા કરો તો સારું. વાણીની માગણી જ નથી. મુખ હોય વાચાળ, અમે વાચાળ થઈ ગયા. વાચાળતા સારી વસ્તુ નથી. બોલવું ઉત્તમ છે, પણ વાચાળતા કોઈને ગમે નથી. એક વાચાળ વ્યક્તિ હજારો માણસોને હેરાન કરી જાય, કારણ કે એને બોલવાનો રોગ અને બહુ ખતરનાક રોગ છે બોલવાનો રોગ. જે ભજન નથી કરતા, જે રામ નથી ભજતા, જે ધર્મ ગ્રંથની ચર્ચા નથી કરતા, ગોસ્વામીજી કહે એ લોકો વાચાળ છે. અમે વાચાળ થઈ ગયા છે. હવે અમારે વાચાળ મટી અને મૌન થવું છે, મૂંગા થવું છે. તો શું સૂર્ય કરી શકશે? આપણને એકડો ન આવડતો હોય, ક ખ ગ ઘ ન આવડતું હોય, એબીસીડી ન આવડતી હોય, તો એવા શિક્ષકો આપણને મળી જાય કે આપણે સાવ ઠોઠ હોય તો એ વાત શીખડાવી દે, ગેરંટીથી શીખવાડી દે. ગેરંટીથી આપણને ઇંગ્લિશ બોલતા કરી દે, ગેરંટીથી આપણને સંસ્કૃત બોલતા કરી દે. એવા સારા સારા શિક્ષકો આજકાલ મળી શકે છે આપણને, કે જે આપણને ગેરંટીથી વાંચતા લખતા શીખવાડી દે. પણ